2025. So the topic is the challenges women face in wildlife photography. Now, as you know, March 8th, we are reaching the International Women's Day, and women are there in mostly many women leaders are there in many fields, may it be cultural, political, and whichever facets of society that we see. And today we have such a woman leader among us. She is Rahana Rafiq. So it's my pleasant duty today to introduce the speaker, Rahana Rafiq, to all of you here. Rahana Rafiq madam is a freelance conservation wildlife photographer. She's a painter, she's a blogger, and she's working in this since 2012. And I also understand now that she is a financial consultant. She writes columns on birds, endangered species for Kerala Kaumudi newspaper, as well as Aranyam magazine of the Kerala Forest Department. She is also a regular writer in Madhrubhumi Yatra, Manorama Traveler, and Madhyamam, etc. She has completed her schooling from Cotton Hill Girls High School, and she did her master's from Kerala University. She has taken photographs of many endangered species, as well as a number of birds across India. She has conducted almost 2 exhibitions, one in painting and one in photography at the Trivandrum Museum Art Gallery. She is also a certified educator of the National Geographic educator community too. So today, on behalf of all of you, it's my pleasant duty to invite Rahana Rafiq to give a talk to all of us here. Madam, the floor is yours. Okay. First of all, thank you so much for the nice words. Good evening, everyone. It's indeed a privilege and proud moment for me. And I express my happiness in getting such an opportunity to interact with you all. Before we begin the discussion, please do have a look of this. One second, I'll show you. Okay, I wanted to show my this thing, my pictures, but the share screen is showing some other. One second, I'll get back to you in a moment. Okay. In the meantime, let us request all the participants, you can put your audio on mute so that it's not a disturbance for the speaker. And any questions you can type on the chat box also. At the end area, we will be having a question answer session. Yes, madam, we are able to see your screen. Can you see? We are able to see the folder. The image is not yet opened. I can see the image. Can you all see? No, not yet. Probably it will take some time. Now, can you see? No, madam, not yet, not yet. Yeah, something is happening. Please wait. No, we are still able to see. Only you can see the folder. Yeah, we are able to see the folder. So when you clicked share screen, ma'am, which option did you choose? Like instead of a window, you can share your screen. So then probably we'll be able to see it. Okay. Yeah. Can you see now? Yes. Okay. Yes, yes. Please do have a look.
Hope you all have seen those pictures. Yes, ma'am. Just randomly, I picked up some pictures to show you all, just to give an idea about my work. So shall we begin? Yes, ma'am. Okay. Um, um, I started like my journey along with WWF started somewhere in 2013. Actually, I learned photography in 2010, and the first photography trip I went to Parambikulam with my sir, the great wildlife photographer, Sri Balan Madhavan. And then the rest of the trips for quite some time, I was with WWF, and we did many trips like to Bandipur, to Kabini, Mudumala, then some remote areas in Nilgiri Ghat, and so it is like coming back home to attend a function or to talk in WWF is like coming back home, and it's a very what a nostalgic moment for me. In the past, we shared a great time together, and hope to get it in future too. And we share great bonds with each other. Many of my friends, good friends, with whom I interact on a daily basis or regularly, are from here. And we share some great moments of joy, sorrows, and we have a great relation among each other. Ma'am, video on చేయము. Okay. Yeah, you can see me now. Yes, ma'am. ఇప్పుడు കാണാം. Okay. Okay, sure. Okay. Now let's come to the topic of today. Today evening, the challenges women faces in wildlife photography. Women, the whole life of women is nothing but a challenge. Every day she has to encounter one or the other challenge. So how can it be different for wildlife photography? There, the nature of challenge we face is quite different compared to our daily life. But we have have to face a lot of challenge in that field too, like any other field. And the first time, as I said, I was first traveling with a group, then with the WWF group. Then I changed myself into a solo traveler, and I started doing photography on my own. The first and foremost challenge when you face, especially when you're a female and traveling alone is the biggest challenge, because you can't sit at home and do wildlife photography. For that, you have to travel extensively, because then you have to come across with different kind of climatic condition, different kind of geographical condition. You have to interact with unknown people. Then you have to go through some risky wildlife exploration too. So all these are challenges we have to face in this field. But the way you tackle these challenges are purely depend upon your willpower, your dedication, your confidence, your patience. You need a lot of patience for wildlife photography, because all of a sudden or in a moment you can't get the picture. You have to wait so long for the picture. You or whatever frame you have in your mind now, to get that you have to wait for 1 or 2 days, or maybe for 10 days or more than that, and different adverse conditions. So you need to develop a sort of patience for that. So and you particularly, you should have a never give up attitude too. So only then you can successfully do wildlife photography. Otherwise, you will just become a Facebook photographer only, or to mark
your name as a wildlife photographer, you need to develop some sort of patience, dedication, some perseverance, the mind to do hard work and all. You have to develop. Now, the next is for that I will highlight some of the points which the upcoming female photographers, I think it will be helpful for the upcoming female photographers. They are like, when you're planning to go to a place or a national park or a wildlife sanctuary, first you have to get a good guide or a local encyclopedia, because without a proper guide, you won't be able to see even one species. So when you are getting one picture, the 90% of it goes to the guide, who is a local encyclopedia there. He knows the place where the species is staying, and he knows how to identify the species, because you are totally unaware of the situation and you don't know how. ഇപ്പൊ തട്ടേക്കാട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്ന സിലോൺ ഫ്രോഗ് മൗത്തിന് അവിടുത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഗൈഡ് കാണിച്ചു തരാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഉണക്ക ഇലയും ഈ സിലോൺ ഫ്രോഗ് മൗത്തും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ഒരു ഉണക്ക ഇലയിൽ നിന്ന് സിലോൺ ഫ്രോഗ് മൗത്തിനെ വേർതിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് അത്രത്തോളം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പം ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല പണം കിട്ടാൻ അത് സഹായമായിരിക്കും. എനിക്ക് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 90% നോളജും എൻ്റെ ഗൈഡ്സിൽ നിന്നാണ്. ബാക്കി ഒരു 10% സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് നെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ. ബാക്കി 90% നോളജും ഡയറക്ട്ലി ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം മൈ ഗൈഡ്സ്. The second thing, when you are traveling alone, you need to take a lot of care of yourself. Like ഒരു ഭയങ്കര ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ, ഇപ്പം 0 ലെവൽ ഉള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ലഡാക്കിലോട്ട് പോവാണ്. അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എബോവ് സീ ലെവൽ ഒരു 10,000-15,000 അടി ഹൈറ്റിലാണ് ലഡാക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം ഞാൻ ആ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചേ പറ്റൂ. ചിലപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് കാരണം അവിടെ തളർച്ച ഉണ്ടാവാം, അവിടെ കിടപ്പിലായി പോയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ലഡാക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ സ്നോ ലെപ്പേർഡിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 2 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് നല്ല ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ മീൻസ് ആ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ എനിക്ക് നല്ല പോലത്തെ ഹെൽത്ത് വൈസ് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആവുക പോലും ചെയ്തു. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് സിക്ക് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ യു മേ ബി സിക്ക്, നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എപ്പോ ഗുഡ് ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ പോവുക, ഫോട്ടോ എടുക്കുക, സ്പീഷീസിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ബാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ യു ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഹെൽത്ത്. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി അവിടെ പോയി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ ആ സ്പീഷീസിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വയ്യാതായി പോയെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് തിരിച്ചങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ ഞാനും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് ആവിയൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കിയെടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം അതിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നടക്കും. വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് കിടപ്പിലാവും. അങ്ങനെ ഒരു 10 ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം ഓരോ പോയപ്പോഴും 10 ദിവസം ഞാൻ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് വയ്യാണ്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്പീഷീസിനെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ റൂഫസ് നെക്ട് ഹോൺബിലിനെ എടുക്കാനായിട്ട് ലാട്ട്പഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിരുന്നു. അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിഗുരിന്ന് നല്ലൊരു കയറ്റം കയറി ഒരു മലയുടെ മണ്ടയിലാണ് ആ വില്ലേജ്. കയറി ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്റർ എത്തി മീൻസ് മുമ്പ് ആ റോഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളു എനിക്ക് എന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ അതിന് 1 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് വെച്ച് ആ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് കാരണം ആ റോഡ് ഫുള്ള് ഒലിച്ചു പോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഞാൻ വിഷമിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷെ പിറ്റേ വർഷം ഞാൻ പോയി അതിനെ എടുത്തു. അപ്പം ഇഫ് യു ആർ സോ പർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് എ സ്പീഷീസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗിവ് എ ട്രൈ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താണ് ഡെഡിക്കേഷനും പെർസീവിയറൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, നല്ല ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്, വാഷ്റൂംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല, ആഹാരത്തിനായാലും പല കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം പലപ്പോഴും ഗൈഡ് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാണ് തിരക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗൈഡ് തന്നെ പറയാം, മാഡം യഹാ തോ ടോയ്ലറ്റ് നഹീ ഹൈ, സബ് ഈ ഓപ്പൺ में जाता है, आप भी ओपन में जाओ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ഗോയിങ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് rather than you try to depend on toilets which are in fuel station as well as in good restaurant. അതുപോലെ always carry some be safe measures, some disinfectant spray, sanitizers to keep you well protected, because infection ഒക്കെ വന്ന് അവിടെ കിടപ്പിലായി പോയാൽ നമ്മളെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല, നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാനും ലേറ്റ് ആവും. അപ്പം so always you take care of yourself, and sometime you have to share a room with unknown men, because അവരും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് അവിടെ വരിക. ഇപ്പം ഞാൻ ലഡാക്കിലെ കാര്യം പറയാം. ലഡാക്കിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചിലപ്പോൾ 1-2 വീടുകളായിരിക്കും. ഈ വീടാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേ. അവിടെ ഒരു 2 റൂം കാണും, ഒരു റൂമും ഒരു കിച്ചണും ആയിരിക്കും. ഈ കിച്ചണിലായിരിക്കും വീട്ടുകാരെല്ലാം കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. കാരണം രാത്രി അടുപ്പിന്റെ ചൂട് കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് അവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കിടന്നു. വേറെ ഒരു റൂമിലാണ് ഈ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളെല്ലാം, എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളെല്ലാം അവർ താമസിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ അൺനോൺ പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവരും നമ്മളെ പോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഓക്വേർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും, അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക്. അപ്പം ഓൾവേസ് ക്യാരി യുവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്. സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം. കിടന്നുറങ്ങുന്ന അതിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അവർ വേറെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ തരുമായിരിക്കും, എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര നെസസറി ആണ്. അതുപോലെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബി ബോൾഡ് ഇൻ യുവർ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് വേർഡ്സ്. അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു നാണം കുടുങ്ങിയായിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുമാതിരി പാനിക് ആയിട്ട് നിൽക്കരുത്. എപ്പോഴും ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നല്ല ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം. അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കര നാണം കുടുങ്ങിയാണ്, ഒരു ഷൈ ആണ്, ഒരു പാനിക് ആവുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൈൻസും ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് നോബഡി അപ്രോച്ചസ് യു അൺനെസസറിലി. കാരണം മീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളായിരിക്കും, അവർ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും പറ്റുമെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്, ഇപ്പം ലഡാക്ക് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഫോൾഡബിൾ ടെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് വേണമെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് ബാഗിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി നമ്മൾ വഴി കിടക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ടെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഉള്ള ടിപ്സ് ആണ്. അല്ല നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കാം. ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അവിടെ ഫുഡും അക്കോമഡേഷൻ സ്റ്റേ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പേടിക്കണ്ട. പക്ഷെ ഒരു അൺനോൺ പ്ലേസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അവിടെ ആകെ ഗൈഡ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. Then what? Always make a good budgetary this thing, because എല്ലാ പൈസയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ട്രിപ്പിന് കളയരുത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഗൈഡിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം എത്രയാണ് അയാൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ആ സ്പീഷീസിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫുഡും സ്റ്റേയും അക്കോമഡേഷനും ഗൈഡ് ചാർജും എല്ലാം കൂടെ എത്രയാവും, പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ അതിനെല്ലാം കൂടെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ആ ബജറ്റിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അടുത്ത യാത്രയിലോട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക. ഇത് ഞാൻ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഊന്നി പറയേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ പൈസയും കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ട്രിപ്പിന് മുടക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ നാൾ ട്രിപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്
നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൈസ സേവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ട്രിപ്പ് ചെയ്യുക. ട്രിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു എയിം കാണണം. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്പീഷീസിനെയാണ് എയിം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേസ് ആണ് എയിം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ അത് ഇതെല്ലാം എടുക്കുക, തിരിച്ചു വരിക. അങ്ങനെ ദെൻ വാട്ട് വേറെ ഇനി എന്താ പറയാ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന നോളജ് വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും അല്ല, എന്നാലും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന നോളജ് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ നോക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസിഡർഡ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ മാൻസ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ വലിയ ക്യാമറ എടുത്ത് ഫോട്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പണ്ടേ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന് ആ ഫീൽഡിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യം വേണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അലോ ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് അവർക്ക് നല്ല പേടിയായിരിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പെണ്ണ് എങ്ങനെ കാട്ടി പോവും, എങ്ങനെ ഈ ക്യാമറയും കൊണ്ട് അവിടെ പോയി വല്ലതും വീണ്. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല പേടിയാണ്, പോയി അവിടെ വീണ് വല്ലതും പറ്റിയാൽ എന്ത് പറ്റും എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പേടിയാണ്. അപ്പം അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കളിയാക്കും, ഓ ഞങ്ങളൊക്കെ കാട്ടി പോകുന്ന പോലെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് എനർജി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ സോ പർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് യുവർ ഫോക്കസ്, you have to ignore and go ahead with your dream. Okay, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് സോളോ ട്രാവലർ ടീച്ചേഴ്സ് ലോട്ട് മോർ തിങ് ദാൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ സ്കൂൾ ഓർ കോളേജ്. അവിടെ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒക്കെ ഒരു ഫോർവേഡായിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള എനർജി ആയിട്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സക്സീഡ് ആവാൻ പറ്റുമെന്ന്. പിന്നെ ഈ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവര് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അവരങ്ങ് നിർത്തിക്കോളും എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. അത് വേറെ ആർക്കും അല്ല. വേറെ ആരും വന്നിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും പോണില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തരാനും പോണില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഫീൽഡിലെ എക്സ്പേർട്സിന്റെ പിന്നെ അഡ്വൈസോ ടിപ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി അതർ തിങ്, ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്ലീസ്. ഹലോ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ പ്രസാദ്. മനസ്സിലായി. എന്റെ പഴയ ഫ്രണ്ടാണ്, ഡബ്ല്യു ആദ്യം കിട്ടിയ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പൊ രഹാനെ മഞ്ജു എന്നും വിളിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ മഞ്ജു എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഹിമക്കരടിയെ എടുത്തായിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളല്ല, ഇത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഹിമക്കരടി അല്ല, ഹിമപ്പുലി, സ്നോ ലെപ്പേർഡ്. സ്നോ ലെപ്പേർഡ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സാജിദ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സാജിദിന്റെ പടവും ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് അതിനെ എടുക്കണം തോന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 700 സ്നോ ലെപ്പേർഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ 700 എണ്ണേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ആകെ 700 ഉള്ളൂ, അതും എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അതിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ ഒരു തോട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാജിദിനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സ്നോ ലെപ്പേർഡിനെ എടുക്കാൻ പോകണം, അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സാജിദ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ആർ യു പ്ലാനിങ് ടു ഗോ? ഐ സെഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് സോളോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ്. ആക്ച്വലി അതൊരു ഡെസേർട്ട് ആണ് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഈ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഹിൽസിലെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു സ്നോയി പ്ലേസ് പോലെ തോന്നുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാരൻ ലാൻഡ്, ഡെസേർട്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ ഡെസേർട്ട് ആകെ അവിടെ ഓടുന്ന വണ്ടികൾ പട്ടാളക്കാരുടെ വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ആർമി ക്യാമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ടിബറ്റ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ചൈന. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പാങ്കോക്ക് ലേക്കിന്റെ ഒക്കെ.
അവിടെ ഈ ഡെസേർട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവറുമായിട്ട് പോകുന്ന അത്ര സേഫ് അല്ല. ലൈക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ഈവൻ മഞ്ഞിൽ വേണമെങ്കിലും വണ്ടി പതിഞ്ഞു പോവാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു 2 ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒരു 1-2 ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വേറെ 2 ഫ്രണ്ട്സ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരും പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ പോയി. 2018 മാർച്ചിലാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, മാർച്ച് 2 നമ്മൾ ലഡാക്കിലെത്തി. ലഡാക്കിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 48 hours എങ്കിലും അക്ലൈമറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യണം. ആ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് 48 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ആ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ആ ലോ ലാൻഡിലൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് പരിശീലിച്ച് എന്നിട്ട് വേണം ഹൈറ്റിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിക്കണം നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ മീൻസ് ആ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ 3rd നമുക്ക് ഗൈഡിന്റെ കോൾ വന്ന് ഒരു വില്ലേജില് സ്നോ ലെപ്പേർഡിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം, നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന. അപ്പൊ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മൾ പോയി. ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എത്തുന്ന ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നടന്ന് ഉരുളം പാറ കല്ലിൽ കൂടെ കയറി ആ പുലി നിൽക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. അപ്പം ഈ ലഡാക്കിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് കുറേ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ കുറവാണ്, നമുക്ക് ബ്രീതിങ് പ്രോബ്ലം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഹെവി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്താലേ അവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓട്ടം ചാട്ടം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് 2-3 മാസം മുന്നേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ അപ്പുറമായിരുന്നു ആ കയറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒന്നാമത് ഈ ഈയൽ പോലെ വിറയ്ക്കാണ്. ഒരു -15 ഡിഗ്രി -12 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ ശ്വാസം കിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഈയൽ പോലെ വിറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ഈ പുലി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ പാറയും പുലിയും കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനേ പറ്റൂല. അതിൽ നിന്ന് ആ ഗൈഡിന് മാത്രമേ പുലിയെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് പാറ ഏതാണ് പുലി ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ടീമൊക്കെ നിപ്പുണ്ട്. അവര് ഒരു ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടെയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനും അയാളടുത്ത് ചോദിച്ചു, ക്യാൻ ഐ സീ ത്രൂ യുവർ ടെലസ്കോപ്പ്? ഞാൻ അതിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് അത്ര ഒരു മാഗ്നിഫിസന്റ് ഒരു സ്പീഷീസിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഐ വാസ് ടേക്കൺ അബാക്ക്. അത്ര ഒരു മാഗ്നിഫിസന്റ് സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു ആ ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ക്യാമറ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്തില്ല, കാരണം ക്യാമറയുടെ റേഞ്ചിനും അപ്പുറമാണ് ആ പുലി നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു പൊട്ട് പോലെ കാണാൻ പറ്റും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രത്തിനെ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ടെലസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയ ആ ഒരു സൈറ്റ് എനിക്ക് ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം മാർച്ച് 3 അത് വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡേ എന്തോ ആണ്, അന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെ കിട്ടുന്നത്. ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി, ഫ്രണ്ട്സും നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ രാത്രി പിന്നെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്ത്. അപ്പം ഗ്രാമത്തിലാണെങ്കിൽ ബാത്റൂം വെളിയിലാണ്. അന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോയി തലയിൽ മഞ്ഞെല്ലാം വീണ് അടുത്ത 2-3 ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് കിടപ്പിലായി പോയി. അടുത്ത വർഷവും നമ്മൾ ഈ സ്നോ ലെപ്പേർഡിനെ, കാരണം നമ്മൾ ദൂരെ വെച്ചല്ലേ കാണുക, ഇനി ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി. അതും ഒരു 10 day ട്രിപ്പിനാണ് പോയത്. നമ്മൾ 3 പേരും കൂടെ തന്നെയാണ് പോയത്. അവിടെ പോയി നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഒരിടത്തുനിന്നും സ്നോ ലെപ്പേർഡിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ന്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ പോകണം. എന്നെ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി വന്നിട്ട് നമുക്കത് കാണാതിരിക്കോ കിട്ടാതിരിക്കോ, വെറും കൈയോടെ പോകേണ്ടി വരും. ഫൈനലി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ഒരെണ്ണം ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു പാറയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ കാണാം. അതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് പോയി ഹെമിസ് പാർക്കിന്റെ അവിടെ പോയി വണ്ടി ഇട്ട് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് പോയിന്റിൽ വണ്ടി ഇട്ടു. വീണ്ടും നടന്ന് കയറി. കൂടെ ഗൈഡ് ഒരു കവിള് ചൂടുവെള്ളം തരും, അതാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ സോഴ്സ്. അത് കുടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കയറും. നേരത്തെ അത്രയും കാറ്റില്ലായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം, നമ്മൾ പറന്നു പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാറ്റില്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം കുറച്ച് പാറയൊക്കെ കയറാൻ പറ്റി. എന്തായാലും നമ്മുടെ പാറയുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് പുലി ഒരൊറ്റ ഓട്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഓടുന്ന പുലിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. കുറെ ദൂരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് തിരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഫേസും കൂടെ അങ്ങനെ എടുക്കുക. കുറച്ച് ദൂരെ പോയിട്ടാണ് അത് തിരിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ഒരു റിസ്കി ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ്. എനിക്ക് ഇന്നും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഡെസേർട്ട് ആണെങ്കിലും ലഡാക്ക് തന്നെയാണ്. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണ്. കാരണം ഈ മഞ്ഞിൽ ഇങ്ങനെ സൺലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഭയങ്കര കളറേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് തോന്നും, ബ്ലൂ ആയിട്ട് തോന്നും, പല കളറേഷൻ. സോ പ്രകൃതിയിലെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട ഒരു സ്ഥലം ലഡാക്ക് തന്നെയാണ്, സ്പീഷീസിനെ പോലെ തന്നെ.
താങ്ക് യു. താങ്ക്സ്. എന്തായാലും എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അതിനകത്ത് വന്നു, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്നുള്ളതും കൂടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് അത് ചോദിക്കാൻ പോവായിരുന്നു. ലഡാക്കും ഇഷ്ടമാണ്, സിക്കിമും ഇഷ്ടമാണ്. സിക്കിമും ഹിമാലയത്തിന്റെ ഒരു വാലിയാണ്, പക്ഷെ അവിടെ ഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. ഈ റോഡോഡെൻഡ്രോന്റെ പല വെറൈറ്റിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂന്നാറിന്റെ കുറച്ച് ഒരു ചായ്വൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ വാലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഷോല ഫോറസ്റ്റും മെഡോസും ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. സിക്കിമും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസർവേഷൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന 2 സ്ഥലങ്ങളാണ് ലഡാക്കും സിക്കിമും. ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു പൊടി പോലും അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. അത്ര നന്നായിട്ടാണ് അവർ ആ സിറ്റിയും ബാക്കി ഏരിയയും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കും ഹിമാലയമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രദേശം. ഞാന് കൈലാസത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ഇവരറിയാമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹിമാലയം. സ്ഥലം കിട്ടുമെങ്കിൽ പോകും. ഇപ്പോ ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം ആവുന്നു, എവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക്സ് ഫോർ ആസ്കിങ്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്? കേരളത്തില് ലൈക്ക് ഞാൻ രണ്ടും എടുക്കും. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കും, ഞാൻ നേച്ചറും എടുക്കും, മീൻസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും എടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് എനിക്ക് മൂന്നാറും ആലപ്പുഴയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം വയനാട് ഇഷ്ടമാണ്, പാലക്കാടും ഇഷ്ടമാണ്. പാലക്കാട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫിയാണ്. നെല്ലിയാമ്പതി പോകുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ്, സൈലന്റ് വാലിയിൽ വരുമ്പോൾ വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, പറമ്പിക്കുളത്ത് പോകുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ്. അപ്പം ഈ 3 നല്ല സ്പീഷീസും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഹോൺബിൽസിനെ കാണുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ്. ഇപ്പോഴും എപ്പോ പോയാലും എനിക്ക് ഹോൺബില്ലിന് നല്ല പടങ്ങൾ അവിടുന്ന് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. പറമ്പിക്കുളം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോയ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, ടൈഗർ സാങ്ച്വറി. ഞാൻ ഈവൻ ടൈഗറിനെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം കടുവ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കടുവയെ കാണുന്നത് വളരെ റെയർ ആണ്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കടുവയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കാസിരംഗ ഒരു ടൈഗർ സാങ്ച്വറി ആണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? നമ്മളെല്ലാം ഗ്രേറ്റർ വൺ ഹോൺ റൈനോടെ സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് കാസിരംഗ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അത് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടൈഗർ സാങ്ച്വറി ആണ്. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ടൈഗറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് കാസിരംഗയിലെ ടൈഗറിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് അങ്ങനെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കടുവയെ കാണാറുള്ളത്. ഈ പാലക്കാട് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലക്കാട് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ മനുഷ്യവാസം ഉള്ള സ്ഥലം ആവൂല. അതാണ് ഈ പറമ്പിക്കുളം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പാലക്കാട് പിന്നെ ബാക്കി. അതില് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം വരുന്നത് വയനാട് പോകുമ്പോഴാണ്. കാരണം പഴയ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് വയനാടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റം അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പഴയ ഒരു നെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ നെല്ലെന്നല്ലേ എന്റെ പേര്, പി വത്സലയുടെ. ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വയനാടിന്റെ മാറ്റം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. അതിന് ബാലു മഹേന്ദ്രയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്ന, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഫിലിമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ്. അദ്ദേഹം എടുത്ത പോലത്തെ അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വയനാടിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതിന്റെ അപ്പുറമായിട്ട് ഇനി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനും വയനാട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ആ സിനിമ ഒന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് എടുത്ത് കാണാമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വയനാടിന്റെ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് എപ്പോഴും വയനാട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വയനാട് എനിക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. കാരണം ആന, കാട്ടുപോത്ത്, മാൻ, ഇതെല്ലാം വളരെ ലാവിഷ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് നാഗർഹോളയിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴുകനെയും കാണാൻ പറ്റും, വൾച്ചേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ടൈഗറിനെ കാണാം. അങ്ങനെ കുറെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള, ഓൾവേസ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വിച്ച് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗോ. ഈ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ബോണക്കാട് അടുത്തുള്ള പാണ്ടിപ്പത്ത്. മിക്ക ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്.
ഞാനൊരു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാണ്ടിപ്പത്തിൽ പോയി. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ അവിടെ മല്ലൻകാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോണക്കാടിൽ ഒരു ട്രൈബൽ ഗൈഡ് ഉണ്ട്. പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയതാണ്. പക്ഷെ എനിക്കോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോ ഈ പാണ്ടിപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പം നമ്മള് പിന്നെ രാവിലെ ഒരു 5 മണിക്ക് ട്രെക്കിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ പാണ്ടിപ്പത്ത് എത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 1:30 ആയപ്പോഴാണ് പാണ്ടിപ്പത്ത് എത്തിയത്. നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മല്ലൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫുഡെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം, നമുക്ക് മേലെ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കഴിക്കാൻ കിട്ടൂല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫുഡെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം റെഡിയാക്കിയാണ് പോയത്. ട്രെക്കിങ്ങും